एक पासे तुसी भारत के हवाले नाल देखो कि दिल्ली वर्गा शहर रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और जिस किस्म का उत्थे बच्चियां दे नाल होई है, यूपी का ही देखो हाथरस होए, दूसरे किन्नियां घटनावां, और उदों यही RSS वाले इन्हां दा ही मोहन भागवत कहंदा सी देयर आर टू इंडियाज, वन इज़ रूरल इंडिया, वन इज़ अर्बन इंडिया, दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन रूरल इंडिया। कि जी ये शहरी क्योंकि ये खुल डुल कपड़ियां दी है, अद्धा नंगेज हुंदा है, इसलिए रेप हुंदा है। हुण वो आर्गूमेंट जस्टिफाई करन लई कर रहे हैं कि जी उहदे भी औरत दोषी है। तो हुण जे कोई तहजीबशुदा जिहड़ा ढंग दे नाल अपना सिर ढकदी है बच्ची, रादर एप्रीशिएशन होनी चाहिए है कि भी एक पासे नंगेजवाद जिन्हों तुसीं रेप दे लई जिम्मेवार दसदे हो, पर उन्होंने उन्हां बच्चियां नूं जिहड़ियां 5 बच्चियां गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज उडुपी दियां सी, उन्हां दी एंट्री नूं तो इनकार किया। 5 फरवरी नूं कर्नाटका सरकार एक ऑर्डर कढ़दी है कि जी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस दे विच स्कूल्स कॉलेजेस ये वो यूनीफॉर्म, ताकि एक डिसिपलिन होए, एक नेशन की जिहड़ी है वो बनतर होए, वो असीं जिहड़ा है वो लागू कर रहे हैं, और हर कोई स्कूल की जिहड़ी है और कॉलेज की यूनीफॉर्म पहन के आएगा। ये जिहड़ियां 5 बच्चियां इस कॉलेज दियां सी ते 4 जिहड़ियां ने होर उन्हां दे नाल रलियां, और 9 मुसलमान बच्चियां ने करनाटका हाई कोर्ट दे विच जिहड़ा वो पटीशन दायर की। साडा एजुकेशन दा है राइट, और इस्लामिक मजहब के मुताबिक असीं जिहड़ा हिजाब साडे लई जरूरी है, और असीं ये पहनदियां, कोई असीं वायलेट नहीं कर रही लॉ, क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन मजहब की आज़ादी दिंदा है, और हिजाब साडे मजहब का हिस्सा है। और इसलिए जिहड़ा करनाटका हाई कोर्ट जिहड़ा गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिहड़ा उन्होंने 5 फरवरी नूं दिता, उन्होंने जिहड़ा गैर कानूनी डिकलेयर करे। 5 फरवरी के ऑर्डर के खिलाफ जदों ये पटीशन हुंदी है, 10 फरवरी नूं इंटरिम ऑर्डर करनाटका हाई कोर्ट दिंदा है, और वो कहता है कि जी सरकार का जिहड़ा ऑर्डर है वो ऐसा ही रहे जदों तक असीं पूरी सुनवाई नहीं करते। इसदा मतलब सी कि वो बच्चियां हिजाब ला के क्लास जाण, उन्होंने इनकार करता। उन्होंने कहा जी असीं अपने मजहब नूं पहल दिंदी है। लगभग 11 दिन करनाटका हाई कोर्ट ने सुनवाई की कंटीन्यूसली, 23 घंटे टोटल बनते हैं, और उस तो बाद जिहड़ा करनाटका हाई कोर्ट ने फैसला दिता है वही जो एक कंगारू कोर्ट हिंदुत्ववादी देगी। हिजाब नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम रूल्स करनाटका। हाई कोर्ट कहता है कि जी ये इस्लाम की कोई ज़रूरी प्रैक्टिस नहीं है हिजाब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज़ मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾਨਾ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे TV84 दे व्यूअर्स नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आज 15 मार्च 2022 2 ਚੇਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 554 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਜਨ ਕੇਬਲ, ਪੈਲਫਾਬਗਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਚਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ ਵੀਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ TV84 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ
ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। TV 84 ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ TV 84 ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ TV 84 ਵਰਗੇ ਪੰਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮੌਕੇ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ RSS ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਟਲਾਂਟਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ TV 84 ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ TV 84 ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਐਟਲਾਂਟਾ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਕਿ ਹਰ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਂਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਨੈਟੋ ਟਕਰਾਅ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਹੌਸਟੇਜ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਟਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦ ਜ਼ਕਾਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ CNN ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁਤਿਨ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਨੈਟੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਧਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਟਿਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੀ 6-7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਸ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਾਰ ਈਚ ਅਦਰ ਔਰ ਨਾਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੈਲਪ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਫਰਿੰਗ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਤਿਨ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੈਚਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੋਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨ, ਕੋਈ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਸਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਚੁੰਨੂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਈਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਮੀਲ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਸੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੌ ਮਰਸਨਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਸਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਟੈਕਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਸਨਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਆ ਕੇ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹੰਗਰੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੈਟੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਾਲਾਂ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, TRP ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਾफ़ੀ ਕੌਣ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ
ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਹਾਂ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜੇ ਪਿਆਸ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਧ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 22 ਵਰ੍ਹੇ ਜੀ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪਿੰਗਸ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਰਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ 50s ਅਰਲੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਰੂਸ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੋਨੋਂ ਦੂਜੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰੈਸ਼ ਵਾਂਗ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਊਮਿਲੇਟਿੰਗ ਡਿਫੀਟ ਵਿਤਨਾਮ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵਿਨ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਕਸਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਫਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ, ਵਰਲਡ ਵਨ ਵਿਲੇਜ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚਾਈਨਾ ਫਿਰ ਖੁਦ ਜਿਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁਣ $15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਔਰ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਵੀ, ਸਪੇਸ 'ਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਾਈ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ, ਔਰ ਉਹੀ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ 1990 'ਚ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥੱਲਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤਾਂ 15ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 1.2 ਕੇ $3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਇਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਟੋ ਐਜ਼ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਆਇਲ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਟੈਨੈਂਟ ਸਟੇਟ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਮ-ਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਕਮ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਓ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਗਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਅਪ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ। 98% ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ
ਅਮਰੀਕਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾਓ ਆਈ ਸੇ ਮਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਚ, ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੰਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜੇ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਸਕਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗੇ, ਮੀਜ਼ੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੌਸਟੇਜ ਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ RSS ਮੁਖੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1000 साल के बाद भारत में हिंदू राष्ट्र वापस आया है। दूसरा वो कहता है कि 2020 तक भारत के हर वासी को हिंदू बना दिया जाएगा। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕਦਮ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1000 साल की गुलामी का बदला ले लिया गया है। सो ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਵਰਨਟੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵਰਨਟੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 1948 'ਚ, ਗੋਆ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੁਹਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ RSS ਨੂੰ ਈਵਨ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 65 ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 60+ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫੌਜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਉਸ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀਤੇ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ,
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮੀਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਈਵਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹਾਦ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਲੀਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਚਾੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਠੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਿਸ ਇਹ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਤਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਉਡੂਪੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹਾਥਰਸ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹੀ RSS ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੇਰ ਆਰ 2 ਇੰਡੀਆਜ਼, ਵਨ ਇਜ਼ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ, ਵਨ ਇਜ਼ ਅਰਬਨ ਇੰਡੀਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ। ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਈ ਵੀ ਔਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਦਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਪ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਉਡੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਔਰ 9 ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਨਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿਜਾਬ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ 3 ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਿਮ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਲਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਲਗਭਗ 11 ਦਿਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, 23 ਘੰਟੇ ਟੋਟਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ਨਾਟ ਐਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਰੂਲਸ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਜਾਬ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਦੇਣਗੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਈ ਲਾਅ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ, 29 ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਈਸਟ ਦਾ ਵੈਸਟ ਨਾਲ, ਨਾਰਥ ਦਾ ਸਾਊਥ ਨਾਲ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਐਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਢਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 129 ਪੇਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡੂਪੀ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰਲਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਡਰਾਫਟ ਦਾ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟੀਸ਼ਨਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 78, 79, ਆਰਟੀਕਲ 80 ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਖੰਡਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜੜੇ ਦੇ ਆਲਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਹੈ ਸਾਬਰਮਤੀ ਮੰਦਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ 10-11 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਊਬਰਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਵਾਏ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲ ਜਤੀ ਫਲਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲ ਜਤੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟ, ਹਾਲਾਂ ਹਦਾਇਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਮਰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨੋ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ। ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 1 ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25B 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਹੋਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਏ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਨਿਤਿਆਨਾਥ ਗੁੰਡਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੂਟਲ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੋਗੇ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਚ ਲਿਆਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।